Hi students, today we are going to discuss about the blood pressure. Okay, in our last class we discussed about the heartbeat. Okay, how the heartbeat takes place. The heartbeat takes place by the contraction and relaxation of the heart chambers. Okay, by the auricular systole, ventricular systole, auricular diastole and ventricular diastole. By these systole and diastole, contraction and relaxation, the heartbeat takes place. Okay, so அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? auricular systole அப்படிங்கிறது என்னது? contraction of the auricles. Okay, ventricular systole அப்படிங்கிறது contraction of the ventricles. Okay, so இப்போ நம்ம ஹார்ட் பீட்ல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், the upper chambers are the auricles and the lower chambers are the ventricles. During the contraction of the auricles, auricular systole, the blood is filled into the ventricles. Okay, blood is filled into the ventricles. And during the ventricular contraction, ventricular systole, the blood from the right ventricle is entered into the pulmonary trunk and the blood from the left ventricle is entered into the aorta. Okay, so இப்போ இது மாதிரி blood வந்து என்ன ஆகுது? enter ஆகுது. Okay, so இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். So and அதே மாதிரி இப்போ என்ன ஆகுது? during the contraction and due to the contraction and relaxation, இந்த auricles and ventricles contract ஆகிறது and relax ஆகிறது. So that நம்மளுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஹார்ட் பீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, தென் அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம். there are two different heart sounds, one is lub and another one is dub. Okay, the lub sound that is produced during the starting of ventricular systole. Okay, during the initiation of ventricular systole, ventricular systole initiate ஆகும்போது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எது க்ளோஸ் ஆகிறதுனால வருது? due to the closing of tricuspid and bicuspid valve. சரியா, அந்த atrioventricular valves ன்னு சொல்றோம். the tricuspid and bicuspid valve closed during the starting of ventricular systole. the ventricular systole, ventricular contraction அப்போ இந்த valves வந்து க்ளோஸ் ஆகிறதுனால வர சவுண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா lub அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகே, likewise at the end of the ventricular systole and the start of the ventricular diastole. Okay, ventricular systole முடிஞ்சு ventricular diastole start ஆகிற time, at the time of the starting of ventricular diastole என்ன ஆகுது அப்படின்னா the semilunar valves, the pulmonary valve that present below the pulmonary trunk and the aortic valve that present below the aorta, it close. So at the time of ventricular initiation of ventricular diastole or in the end of the ventricular systole, that causes the sound called dub. Okay, so இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். உங்களுக்கு இது ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, so now we are going to see about the blood pressure. Okay, how the blood pressure takes place. During the contraction of the ventricles, the blood is forcefully pumped into the aortic valve. Ventricles create ஆன அந்த force, அந்த forceனால bloodல force create ஆகுது. So that the blood is forcefully எது மேல போய் மோதுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த blood vesselsல போயிட்டு ஸ்ட்ரிக் ஆகுது. Okay, the forcefully stick into the blood vessel, இந்த blood vesselல போயிட்டு ஃபோர்ஸா வந்து படுது, மோதுது. So due to that forcefully sticking of the blood into the blood vessel, there is a creation of pressure that is called as the blood pressure. Yeah, so ventricles during the contraction, ventricular systole, the blood is forcefully entered into the blood vessel. This force that causes the sticking of the blood walls of the blood vessel, அதுல போய் என்ன வேகமா போய் மோதுது. அந்த மோதுறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, அந்த ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா blood pressure அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகேயா,
So this blood pressure is varied during the ventricular systole and ventricular diastole. Ventricular systole அப்பையும் ventricular diastole அப்பையும் இந்த bloodோட force வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா vary ஆகுது. So during the ventricular systole இங்க இருந்து blood pump வேகமா force pump பண்றதுனால during the ventricular systole the blood pressure is high in a blood vessels. Okay, blood vessels வேகமா தள்ளனோனே என்ன ஆகும்? இப்ப டேப்ல இருந்து நம்ம தண்ணி அடைச்சு வச்சிருக்கோம். ஸோ உங்களை ஃபுல் டே கிளாஸ் ரூமில் அடைச்சி வச்சுருக்கோம். உங்களை பிரேக் விட்டால் என்ன பண்ணுற, நீ வேகமாக போகிற. அதே மாதிரி தான். ஸோ இப்போ வென்ட்ரிக்கல்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய பிளட் ஃபோர்ஸாக வெளியில் வருது. ஸோ அப்போ இங்கே பிளட் ப்ரெஷர் இஸ் ஹை. ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் 120 and the blood pressure is measured in mmHg. Okay, mmHg. So the systolic pressure is 120 mmHg, mercuric pressure அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றோம். So Hg அப்படிங்கிறது mercury, so mmHg அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றோம். Okay, so then the during the ventricular diastole இப்ப blood pump ஆயாச்சு. so இப்போ என்ன ஆகுது, the ventricles get relaxation. so during the relaxation இங்க free ஆயிடுது, இங்க relax ஆயிடுது. so blood வந்து force வரல. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்போ பிளட்டோட ஃப்ளோ இஸ் லோ. சரியா, அந்த வேகமாக போகாமல் என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் மெதுவாக போக ஆரம்பிக்குது. ஓகே, அப்போது டேம்ல இருந்து நம்ம தண்ணி திறந்து விடுறோம். ஸோ திறந்து விடும்போது என்ன ஆகுது, அந்த டேம் கிட்ட அந்த டோர் கிட்ட இருக்கும் வர தண்ணி என்ன ஆகும், ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது வர வாட்டர் வந்து பார்த்தோம்னா அதோட ஃபோர்ஸ் ஹையாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அதோட ஃபோர்ஸ் வந்து லோ ஆகும். ஓகே, அதே தான் இங்கேயும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பம்ப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரெஷர் வந்து ஹையாக இருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் டியூரிங் த வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் இங்கே ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் த ப்ரெஷர் இஸ் லெஸ். That pressure is diastolic pressure. That pressure is called as diastolic pressure and it is maximum. The normal range is 80 mmHg. Okay, the normal range of diastolic pressure is 80 mmHg. Okay, so this is the blood pressure. Okay, blood pressure அப்படிங்கிறது என்னது, the force of the blood into the vessels. Okay, blood vesselsல நம்மளுக்கு ஏற்படுற force of blood. Okay, so இங்க ventricular systole, ventricular diastole ரெண்டு இருக்கு. so during the ventricular systole என்ன ஆகுது, during the contraction blood is forcefully pumped into the blood vessels. ஸோ அந்த பிளட் வெசல்ஸ்ல இருக்க அந்த பிளட் என்ன ஆகுது, வெசல் வாலோட பிளட் வெசல்ஸோட வால்ல ஃபோர்ஸா வேகமா போய் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது. ஓகே, மோதுது. ஸோ தட் நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் வந்து அதிகமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஸோ த சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் இஸ் measured, the normal range is 120 mmHg. Okay, and at the time during the relaxation, during the diastole of the ventricle, the flow of blood is reduced so that the pressure is reduced in the walls of the blood vessels. Vesselsல அது போய் மோதுறது என்ன ஆகுது, blood cells வந்து போயிட்டு மோதுறது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கம்மி ஆயிடுது. So that is called as the diastolic pressure and it is measured 80 mmHg. The normal range of systolic pressure is 120 and the diastolic pressure is 80. Yeah, systolic pressure is 120 and diastolic pressure is 80. Yeah, so then this is the normal range. Okay, so எப்பயுமே இது வந்து நார்மலா pressure high ஆகிறது low ஆகிறது it is normal. But the constant elevation of the high blood pressure that leads to risk of heart attack, cardiac arrest, etc., etc., paralysis attack, etc. Okay, likewise sometimes the blood flow is low. எப்பயுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லோவாகவே இருக்கும் always. Okay, so அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா low blood pressure அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். Okay, when the blood pressure is always in high, it is called high blood pressure, BP, high BP in சொல்லுவோம். Yeah, when the blood pressure is always low, it is called as low BP. Yeah, சரி, இப்போ இந்த high BP வரதுக்கு reason என்ன, what are the reasons for high BP அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம்னா
the cardiac output. Okay, cardiac output na enna, the amount of blood it is released from the heart. Okay, heart la irundhu ventricular contraction appo எவ்வளோ blood வெளியில வருது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா cardiac output அப்படின்னு சொல்றோம். So due to the cardiac output அதிகமா இருந்துச்சு சரியா. ஸோ அடிக்கடி நம்மளுக்கு வந்து கார்டியாக் அவுட்புட் இருந்துட்டே இருக்கு ஓகேயா. ஸோ த ஹை கார்டியாக் அவுட்புட் சரியா. ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு ரீசனால ஓடிட்டே இருக்கோம், இல்லை நம்ம ஹார்ட் வந்து வேகமாக பீட் ஆகுது. ஸோ அப்போ கார்டியாக் அவுட்புட் அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் ஓகேயா. தென் அடுத்தது வால்யூம் ஆஃப் பிளட். blood வால்யூம் ஹையா இருந்தாலும் என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா நமக்கு பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஏன்னா டியூ டு த ஹை வால்யூம் ஆஃப் பிளட், ஸோ அந்த பிளட்டை ஃபோர்ஸாக வந்து அனுப்பி வைக்கும். இங்கேருந்து போகும்போது பிளட் வந்து ஃபோர்ஸாக போகும். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகலாம் ஓகே. தென் லைக் தட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விஸ்கசிட்டி ஆஃப் த பிளட். Viscosity is nothing, the thickness of the blood. Okay, blood வந்து திக்கா இருக்கா தின்னா இருக்கா. So if the blood is thickened, the blood vessels that cannot, the heart that cannot push the blood. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா blood pressure increase ஆகும். ஸோ அப்போ அதை புஷ் பண்ணுறதுக்காக இன்னும் வேகமாக புஷ் பண்ணோம். ஸோ அப்போ இன்னும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா blood pressure வந்து ஹை ஆகுது ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் த பிளட் வெசல். பிளட் வெசல்ஸோட எலாஸ்டிசிட்டியை பேஸ் பண்ணியும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் ஹை ஆகலாம் ஓகேயா. ஸோ டியூ டு த கார்டியாக் அவுட்புட். த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் பிளட் அண்ட் த விஸ்கசிட்டி ஆஃப் த பிளட் அண்ட் த எலாஸ்டிசிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, இட் கிரியேட் த ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஓகேயா. Then அதே மாதிரி is there any damage in the blood walls. Okay, blood vessels ஓட வால்ஸ்ல ஏதாவது டேமேஜஸ் இருந்துச்சுனாலும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா blood pressure வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே. So the blood pressure is measured by the machine, that apparatus that is called the sphygmomanometer. Okay, the sphygmomanometer is a machine. It is used to measure the blood pressure of a human being. So this machine that consists of the mercuric level. So நடுவுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அப்படி ஒரு மெஷின் இருக்கும். ஸோ நடுவுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். இன்டர்னலி இட் கன்சிஸ்ட் மெர்க்குரி. அண்ட் இந்த ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் ஓகே. ஸோ இது கூட சேர்ந்து என்ன இருக்கும், நம்மளுக்கு ஒரு கஃப் இருக்கும். ஸோ அந்த கஃப் ரிப்பன் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெல்ட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம கையில் டை பண்ணுவாங்க, இப்படி நம்ம கையில் டை பண்ணுவாங்க. ஸோ டை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் கார்ஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரெஷர் கார்ஜில் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே உள்ளே இருக்கிற அந்த மெர்க்குரி லெவல் என்ன ஆகும்னா ரெய்ஸ் ஆகிட்டு திருப்பி லோவர் ஆகும். ஸோ இந்த ரெய்ஸ் ஆகும்போது வாட் இட் வில் மார்க் ஓகே, எந்த லெவல் வரைக்கும் அது ரெய்ஸ் ஆகுதோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹை பிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அதாவது சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் ஓகேயா. ஸோ இப்படி ஹை லெவலில் காட்டுறது வந்து அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு ஸ்டாக்னண்ட் ஆகும். ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு டைம் வந்து என்ன ஆகும்னா அப்படியே ஸ்லோ ஆகும், அந்த இடத்துல நிற்கும், ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் அ பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேயா. ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே, ஷுட் பி நார்மல் ரேஞ்ச் எவ்வளோ 120 mmHg ஓகேயா. தென் அதே மாதிரி அப்போ நம்ம இது பண்ணும்போது இங்கே ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது பம்ப் பண்ணும்போது ஒரு லெவலில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே வந்து லோயர் லெவலில் காமிக்கும். இந்த சைடு வந்து பார்த்தோம்னா லோயர் லெவல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, இது யூனிட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இங்கே இப்படி வரும்போது வந்து பார்த்தோன்னா 20, 10, 20, 30, 40 இப்படி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா லோயர் யூனிட்ல வந்து நிற்கும் சரியா, ஸ்டாக்னண்ட் ஆகும், ஒரு டைம் அப்படியே பிரேக் ஆகும். ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, அந்த டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் இஸ் 80 mmHg ஓகேயா.
So by observing this systolic and diastolic pressure in the mercuric level வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா we can understand we can measure the systolic and diastolic pressure. Okay. So இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா Olden manometer. Now the electrical manometers are available. Okay. Electrical machines எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி ரீடிங்ஸ் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை, நம்ம கஃப் மட்டும் நம்ம ரோல் பண்ணிட்டோம்னா போதும். ஸோ ரோல் பண்ணி பம்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ பம்ப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்கே ஏர் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர் லாக் ஆகுது. ஸோ அப்போது அந்த இடத்துல ஏர் லாக் ஆகுறதுனால அங்கே இருக்க பிளட் வெசல்ஸில் ப்ரெஷரை நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் அந்த கஃப் கட்டுறது. ஓகே. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா மானிட்டர் இருக்கும். அந்த இப்போ இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் மானிட்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த மானிட்டர்லேயே நம்ம என்ன பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் என்ன அப்படிங்கிறது, அது சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் என்ன, டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுக்கும். ஓகே. ஸோ அண்ட் அனதர் திங், இது மட்டும் இது அதே மாதிரி இன்னொன்று நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த பிபி பார்க்கறதுக்கு அண்ட் ஹார்ட் பீட் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு. தட் இஸ் த ஸ்டெத்தஸ்கோப். ஓகே. The stethoscope is a machine that is used to observe the sounds that produced in our heart. So ஹார்ட்டோட சவுண்டை நம்மளோட சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர்ஸ்ல இருந்தே உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போக தேவையில்லை, நம்மளோட சூப்பர்ஃபிஷியல் பாடி லேயர்ல இருந்தே நம்மளால சவுண்ட்ஸை அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஃபார் தட் இட் இஸ் யூஸ் எது யூஸ் ஆகுது, ஸ்டெத்தஸ்கோப். ஓகே. அந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் இஸ் யூஸ் டு அப்சர்வ் த ஹார்ட் சவுண்ட் ஃப்ரம் த சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர் ஆஃப் த பாடி, ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட், எக்ஸ்டர்னல் லேயர் ஆஃப் த பாடி. ஸோ இதுவுமே இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஜிட்டலைஸ்டு ஸ்டெத்தஸ்கோப்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ இப்போ இருக்கிற இந்த டிஜிட்டல் ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர்லேயே நமக்கு எதுவும் வந்துடும் அப்படின்னா ஹார்ட் பீட்டும் நம்மளுக்கு வந்துடும். சரியா? அதிலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர், டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர், ஹார்ட் பீட், இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாம், இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் அதுவே கொடுக்கணும். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் இஸ் யூஸ் டு observe the blood pressure and the heartbeat. Okay. So sphygmomanometer and the stethoscope. Okay. Thank you.